હેલો દોસ્તો, મહેશ કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે વાત કરીશું ધોરણ 9નું પશુપાલન અને ડેરી વિજ્ઞાન નામનું પાઠ્યપુસ્તક છે, જેનું પ્રકરણ નંબર છે 10 સૂકાચારાનો સંગ્રહ, એવું એનું શીર્ષક છે। ઓકે, તો આ આખો પાઠ આપણે અહીંયા સોલ્વ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, તો તમે ધ્યાનથી સાંભળી શકો છો। હા, અને સ્ક્રીનશોટ પાડીને પણ તમે લખી શકો છો અને ચાલુમાં પણ લખી શકો છો। ઓકે મિત્રો, તો આને હવે સૌપ્રથમ દેખવા જઈએ તો અહીંયા તમને કેટલાક વિકલ્પો આપેલા હતા, તેમાં તમારી ટેક્સ્ટ બુક તમે ખોલીને જોઈ લેશો અને ટેક્સ્ટ બુક લઈને બેસશો તો એમાં પહેલો સવાલ શું છે, ઘાસચારાની કાપણી અપરિપક્વ અવસ્થામાં કરવાથી તેના પોષણ મૂલ્યોમાં શું થાય છે? તો એનો જવાબ શું થશે એ આપણે અહીંયા ચેક કરવાનો છે। તેનું પોષણ મૂલ્ય છે વધશે, બરાબર। अपरिपक्व अवस्था एटले के पाकीने पड़ी जाए छे, बराबर। मान लो डांगर है तो ऊभे पड़ी जाए तो एनो वेल्यू ओछी थई जती होय छे, एवी रीते। सूका घासचारा में नबळा प्रकारनो चारो कयो गणाय छे? तो सूका चारा में नबळामां नबळो चारो छे पराळ गणाय छे। पराळ एटले के जनरली आपणे डांगर थी जे करीए छीए ने अने जे घास मळे छे ए सूका चारामां, बराबर। सूर्यप्रकाश में सुकवणीनी पद्धति कई है? तो एमां पूळा पद्धतिनी रीत छे। हवे तमने बात करी तो सूर्य आ घासनी अंदर सुकवવાની अहींया एक ज पद्धति बताई है, टेक्स्टनी अंदर 3-4 पद्धतिओ छे, बराबर। तो ये आपणे जोई लेवानुं रहेशे, बराबर। एक बे वाक्य में उत्तर है संग्रह। पहलो, संग्रह करवाना सूका घास में केटला टका भेज होय छे? हवे एनो जवाब शुं थाय छे? संग्रह करवाना सूका घास में जनरली 12 થી 14% थी वधारे भेज होवो जोईए नहीं। जो कि सारी गुणवत्ताना लक्षण होय तो 15% थी वधु भेज न होवो जोईए, बाकी तो ते फेल थई जाय, कोहाई जतुं होय छे। प्रश्न नंबर 2, सूका चारा में क्यु तत्व बिल्कुल रहतुं नथी? एनी अंदर केरोटीन नामनुं तत्व छे ए बिल्कुल रहतुं नथी। क्यु? सूका चारा में केरोटीन नामनुं तत्व छे बिल्कुल रहतुं नथी। तीजो सवाल है, सूर्यना तापमां सूकवेल घास में क्यु प्रजीवक होय छे? सूर्यना तापमां सूकवेल घास में विटामिन डी होय छे, बराबर। अने प्राणीओ माटे, मनुष्य माटे पण जरूरी छे। आपणे तड़कामां अंदर रहीए छीए ने ए रीते। पछी छे बाजरीना पूळाना टुकड़ा करवा माटे कयुं ओजार वपराय छे? बाजरीना पूळाना टुकड़ा करवा माटे चाफ कटर ओजार वपराय छे। एटले के एमां आपणे टेक्स्टमां बतावी दीधेलो छे, फकरानी अंदर चाफ कटर, हाथथी चलावतुं चाफ कटर अने गोडाउनथी मां कटिंग करेलो चारो भरवानी वात करी छे एनी अंदर छे। हवे आ चाफ कटर कदाच तमे देख्युं तो डेरीनी अंदर अमुक जग्याए मळता होय छे, आपणे आम पेली सोपारी कापे ने ए टाइपनुं होय छे। पछी 5मो सवाल है, लीला चारानी कापणी माटे योग्य अवस्था कई है? तो लीला चारानी कापणी माटे योग्य अवस्था ऋतुकीय पाकोमां सामान्य रीते फूल आववानी शरूआतथी दाणामां दूध भरवा लागे छे ते छे, बराबर। एटले के आपणे पाकी ना जवुं जोईए, दाणामां दूध भराई जाय त्यां सुधी लीलो चारो कापी लेवानो, पछी ए चारानी वेल्यू ओછી थई जती होय छे। आपणे आगळ वात करी ते रीते। कारण आपी समजावो। गंजी खड़कवी एक कला है, एटले के गंजी बनावी एक कला है। कई रीते? कारण के गंजी खड़कवामां एटले के बनाववामां पूळाने बराबर दाबीने गोठववामां आवे छे, जेथी पोलाण न रहे अने वरसादनुं पाणी पण गंजीमां उतरे नहीं। वળી गंजीनो वच्चेनो भाग ऊंचो बनावी तेनी पर छापरा जेवी एक आकृति बनाववामां आवे। आपणे त्यां लगभग एने अलग अलग नाम आपे छे, घासनी गोળી छे, गरी छे, आवा बधा नाम आपे छे। बंने बाजुए ढाळ आपवामां आवे छे अने तेने चौरस के गोळ के लंबचौरस स्वरूपे गोठवी शकाय छे। आपणे त्यां जनरली गोळ स्वरूपे गोठवे छे, ज्यारे खेड़ानी विस्तारमां देखवा जईए तो त्यां तमने चौरस अवस्थामां पण जोवा मळे छे, बराबर। आ तमाम बाबतो कुशलता मांगी ले छे, एक कला मांगी ले छे, जेथी घास बगड़े नहीं अने लांबा समय सुधी सचवाय। ओके, हवे आपणो बीजा नंबरनुं कारण छे धान्य पाकोमां दाणा भरवानी शरूआते कापणी करवी जोईए, कारण के आ अवस्थामां दूधिया दाणा बेसे ते वखते ए उच्च गुणवत्तावाळो वधारे अने सूको चारो मेळववा माटे सर्वोत्तम होय छे। कारण के मोडी कापणी थवाथी छोड़मां रेसानुं प्रमाण वधी जाय छे अने पोषक तत्वो पाच्यता घटी जाय छे, एटले के एमां रसो होय छे
રસ એ બધો ગાયબ થઈ જાય છે. અને કદાચ તમને ખબર હોય તો દાણામાં દૂધ હોય ને તે વખતે ઘાસ આપો તમે તો પ્રાણી વધારે ખાતું હોય છે, આમ મસ્ત રીતે ખાતું હોય છે. અને તમે જો સુકાઈ જાય ને એવું આપો તો પછી નારાજ થઈને ખાતું હોય છે. મનમાં એને એવું પણ હોય કે ચાલો આવું મને પૂરું થઈ ગયા પછી આપી દીધું. પરાળ અને ગોતરને મિશ્ર કરી ખવડાવવામાં આવે છે. કેમ આવે છે? તો કારણ કે ગોતરમાં પરાળ કરતાં પ્રોટીન અને ચૂનાનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. તેથી એકલું નબળું પરાળ ખવડાવવાને બદલે પરાળની નબળી ગુણવત્તા સુધારવા પશુને સંતુલિત પોષણ આપવા માટે બંનેનું મિશ્રણ કરીને ખવડાવવામાં આવે છે. હવે આ ગોતર શું છે એ આપણે ટેક્સ્ટની અંદર આપેલું છે, બરાબર. આ ઘઉં છે ને એ બધું નહીં કાઢતા ને પછી જે બચે છે ટુકડા ઘાસ એ પાતળી દાંડીવાળા પાક સૂકાચારા માટે પસંદ કરવા જોઈએ. હવે કેમ? કારણ કે પાતળી દાંડીવાળા અને વધુ પાનવાળા પાકને જલ્દીથી સૂકવી શકાય છે અને જાડી દાંડીવાળા પાકમાં થડ સૂકવવામાં વધુ સમય લે છે. દાખલા તરીકે પાયોનિયર જુવાર જે 10-12 ફૂટ ઊંચી થાય છે એ જુવાર સૂકવતા દમ આવી જાય છે, બરાબર. અને તેટલા સમયમાં પાંદડા ખરી જવાનું પ્રમાણ રહેતું હોય છે. અને એના કારણે એને ખાલી ફૂલ આવતા પહેલાં એ પાયોનિયર જુવાર છે ખવડાવી દેવામાં આવતી હોય છે, બરાબર. એનાથી રહેતું હોય છે અને જેના કારણે પ્રોટીન પણ ગુમાવવું પડે છે અને સૂકાચારાની ગુણવત્તા પણ ઘટી જતી હોય છે, બરાબર. પરાળની સાથે લીલો ચારો આપવો જોઈએ. કેમ આપવો જોઈએ? આપવો જોઈએ કારણ કે પરાળમાં રેસાનું પ્રમાણ ખૂબ વધારે અને પ્રોટીન ઓછું હોવાથી તે નબળું હોય છે. પરાળની સાથે લીલો ચારો આપવાથી તેની પાચ્યતા સુધરે છે અને પશુને જરૂરી પોષણ મળે છે. અને વધુ પ્રમાણમાં લીલો ચારો આપવો તો પશુની જે અંદર ડાયજેસ્ટ સિસ્ટમ છે એની અંદર પણ નુકસાન આવતું હોય છે. એટલે કે એને ઝાડા થવાની આવી બધી સંભાવના થતી હોય છે. કોઈ રોગ થાય છે તો સીધો એટેક મારી દેશે. ગમે તેવું પોઈઝન વસ્તુ કે ગમે તે વસ્તુ છે તો સીધું એની પર હુમલો કરી દેશે વધુ પ્રમાણમાં લીલું ખાશે તો. એટલે સૂકું મિક્સ આપવું જરૂરી હોય છે. અને દૂધવાળા પ્રાણીઓ છે એમની દૂધની ગુણવત્તા પણ સુધરતી હોય છે. પછી આવી ગયું આપણું ગોતરને. નીચેના શબ્દોની સમજ આપો. તુવેર છે, ગુવાર છે, દાણા છે એ લઈ લીધા પછી છોડની ડાળીઓ પર જે મિશ્રણ ગોતું રહે છે, બરાબર, જે પાનાનું એ રહે છે તેને ગોતર કહે છે. આ ગોતર પશુને ખવડાવવામાં આવે છે. તેના પરાળ કરતાં પ્રોટીન અને ચૂનાનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, બરાબર. આની અંદર પ્રમાણ વધારે હોય છે. હવે સૂકો ચારો શું છે? તો સૂકો ચારો એ છે કે લીલા ચારા પાકની કાપણી કરી તેને પોષક તત્વો ઓછામાં ઓછા નાશ પામે તે રીતે ભેજ ઉડાવવાનો એટલે કે સૂકવણી કરી તૈયાર કરવામાં આવેલા ચારાને સૂકો ચારો કહે છે. તેથી આ પદ્ધતિને સૂકા ચારાને લાંબા સમય સુધી સંગ્રહ કરી શકાય, બરાબર. આ રીતે તમને કદાચ ખબર હોય તો આપણે કેરી હોય છે તો કેરીના આમળા બનાવે છે, પેલા કાપીને સૂકવે છે, બરાબર. અને શું છે સાઉથવાળા ફરે છે તો માછલીઓ સૂકવે છે. ગંજીની વાત કરી તો ઘાસનો વિપુલ જથ્થો હોય અને ગોડાઉનમાં સમાવેશ ન થઈ શકે ત્યારે પૂળા કે ઘાસડીના સ્વરૂપે ઊંચાણવાળી કઠણ જમીન પર ખડકીને એટલે કે ગોઠવીને સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. તેને ગંજી કહે છે. ગંજી ખડકવામાં પૂળાને દાબીને ગોઠવવામાં આવે છે અને તેના પર છાપરા જેવું એક ઢાળ પણ આપવામાં આવે છે અને છેલ્લે ઉપર તાડપત્રી ઢાંકી દેવામાં આવે છે. તાડપત્રી ના ઢાંકો તો પણ પેલો ઢાળ આપેલો હોય તો નુકસાન વરસાદ પડે તો ઓછું થતું હોય છે. ટૂંકનો છે સૂકાચારાના પાકો. સૂકાચારાના પાકો કયો છે? સૂકાચારા માટે પાતળી દાંડીવાળી અને વધુ પાનવાળા પાકો પસંદ કરવા જોઈએ જેથી સૂકવણી સરળ બને. સામાન્ય રીતે ઘાસિયા મેદાન એટલે એ પ્રકારની જમીન છે ત્યાં જુવાર, બાજરી, ઓટ, જવ. આ ઓટ છે ને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, શિયાળામાં થાય છે. જવ, બાવટો, રચકો, ઝીંઝવો, વરેલું, આ દેખો ઘાસનું નામ છે, યાદ રાખજો. વરેલું, ચોળી જેવા પાકો સૂકવીને બનાવવામાં આવે છે જેનાથી જુવારની કડપ, ડાંગરનું પરાળ અને ઘઉંનું કુંવળ. આ ઘઉંનું કુંવળ દેખજો. હમણાં મેં તમને વાત કરી હતી ને ગોતર. અહીંયા સ્થાનિક પ્રજામાં એવું કહેવામાં આવે છે ઘઉંનું જે હોય થાય છે એને પણ ગોતર શબ્દો વાસ્તવમાં શાના માટે વપરાય છે? પેલા તુવરને એના ફોતરાને એના પાંદડાને જે એ ખરા ને એના માટે વપરાય છે. આગળ વાત કરી છે આપણે. સૂકાચારાના એના માટે વપરાય છે. પછી કદાચ તમે મગફળી છે તો મગફળીના પાંદડા આવે છે ને એને પણ ગોતર કહે છે.
ઉપરથી મગફળીના પાંદડા તમે પડી ગયેલા લાવીને ભેગા કરેલા ભાઈ સૂકા ચારા તરીકે વપરાય છે. ધાન્ય ચારામાં જુવાર, ઓટ, બાજરી, કઠોળ પ્રકારના ચારામાં દેખજો ધાન્ય આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આટલું યાદ રાખજો. આટલે પછી કઠોળ પ્રકારના ચારામાં કોણ આવે છે તો રજકો આવે છે અને ચોળી ગણાય છે. આ પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે. પરીક્ષામાં 3 થી 4 વખત પૂછાયેલા છે મારા ધ્યાનમાં આવ્યા ત્યાંથી. બાકી એની પહેલાં કેટલી વાર પૂછાય મને આઈડિયા ઓછી છે. ફરાળ એ ઘઉં, બાવટો, ડાંગર, કોદરા વગેરે પાકમાં અનાજના દાણા લીધા બાદ જે સૂકો ભાગ બચે છે તે ભાગને ફરાળ કહે છે. હવે અહીંયા ઘઉંની વાત કરી છે તો આપણે ઘઉંને ગોતું એવું કહેતા હતા, બરાબર. પણ અહીંયા કંઈક બીજું નામ આપ્યું છે આપણને. છોડનો ઘણો ખરો કસ છે દાણામાં જતો રહે તો હોવાથી આવા ફરાળમાં રેસાવાળા ભાગ વધારે હોય છે અને પ્રોટીન અને બીજા પોષક તત્વો છે બિલકુલ ઓછા હોય છે. એના કારણે તે ઘણો જ નબળો પ્રકારનો ચારો ગણાય છે અને આપણા દેશમાં પશુ આહારમાં 70 થી 80% ફરાળનો ભાગ હોય છે. એટલે અહીંયા આપણા દેશની અંદર પશુઓ સશક્ત મજબૂત હોતા નથી અને દૂધ ઉત્પાદન શક્તિ એની જોઈએ એટલી હોતી નથી. તેની પાચ્યતા સુધારવા માટે તેને લીલા ઘાસચારા સાથે મિશ્ર કરીને આપવામાં આવે છે. એટલે જ્યારે લીલો ઘાસચારો આપતા હોય ત્યારે એને સાથે મિશ્રણ કરીને આપવામાં આવે. મારું માનવું ત્યાં સુધી 70% લીલો ઘાસચારો અને 30% સૂકો ચારો આપશો તો બેસ્ટ ખોરાક કહેવાશે પશુ માટે. હા, પછી ખાણદાણવાળી વાત અલગ છે થોડી, પણ આ તો અહીંયા મેં ઓનલી વાત કરી છે ઘાસની. ઘાસ બેંક, હવે આની પણ બેંક આવે છે તમને ખબર હોય તો. વરસાદ અને લીલા ચારાની બચત રહે તેવા સમયમાં ચારા પાકની યોગ્ય સમયે કાપણી કરી સૂકવણી કરી યોગ્ય પદ્ધતિએ સંગ્રહ કરવાથી બગડી જતો ઘાસચારો બચાવી શકાય છે. આવી રીતે સંગ્રહેલો ઘાસચારો એ પશુપાલકને ઘાસ બેંક જ છે, બરાબર. કદાચ તમને ખબર હોય તો આ પ્રકારનું ઘાસ હોય છે અત્યારે શિયાળામાં ને એમાં જુવાર છે આ પ્રકારનો સંગ્રહ કરીને મૂકી રાખવામાં આવે છે. એ ક્યારે ઉનાળામાં ફાયદો કરતું હોય છે. આકસ્મિક સંજોગોમાં દુષ્કાળની પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય અથવા અછત જેવી ઉત્પન્ન થાય, બરાબર. તો આ રીતે સંગ્રહેલું ઘાસચારો હોય છે એ પશુને ખવડાવવાથી દૂધ ઉત્પાદન શક્તિ અને પશુઓને તમે સાચવી બી શકો છો. ગોડાઉનમાં સંગ્રહ અને ગંજી કરીને સંગ્રહ કરવાથી ઘાસ બેંકની મુખ્ય 2 રીતો છે. ગોડાઉનમાં સંગ્રહ કરે છે, અમે બધા ગંજી કરીએ છીએ, ગોડાઉનમાં નથી રાખતા, બંધ કર્યા છે. નીચેના પ્રશ્નોના વિસ્તૃત ઉત્તર આપવાના રહે છે. સૂકું ઘાસ બનાવવાની પદ્ધતિઓ છે. અહીંયા મુખ્ય 2 પદ્ધતિ બતાવી છે. જંગમ પદ્ધતિ એટલે કે વરસાદવાળા વિસ્તારમાં અપનાવવામાં આવે છે. આ ચોમાસાની ઋતુમાં લગભગ ઓક્ટોબર-નવેમ્બરની અંદર પૂરી થાય ત્યારે ઘાસ કાપીને સૂકવવામાં આવે છે. આમાં ઘાસ પરિપક્વ થયાની પાચ્યતા જે કટ થવાનું હોય છે, બરાબર, તે વખતે ઓછી થઈ જાય છે અને ખૂબ જ ઓછા પોષક તત્વો રહે છે, બરાબર. આ પરિપક્વ શબ્દ છે, થવાથી, થયાની નથી, થવાથી એવું છે. ક્યાં ગયું યાર, તમે પાછા ટેન્શનમાં આવશો. આ પરિપક્વ શબ્દ છે ને આ થવાથી છે. સૂર્યપ્રકાશમાં સૂકવણી કેવી છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ છે. આપણે સૂર્યપ્રકાશમાં ઘાસ કાપીને મેદાનમાં સૂકવી મેલીએ છીએ ને એને પાથરીને સૂકવીએ છીએ. એ આપણે હમણાં એ વધારે કરીએ છીએ, પણ હમણાં માવઠા એ બધાને ભૂકા કાઢી નાખ્યા. ઘાસને કાપણી કરીને યોગ્ય જગ્યાએ પાથરવામાં આવે છે. 2-3 વખત એને ફેરવવામાં આવે છે જેથી સંપૂર્ણ સુકાઈ જાય ને એની અંદર ફૂગ કે બટાઈ જવું કે આવી બધી વસ્તુ હોય છે એ અંદર રહેતી નથી, એને ઓછી રહે છે. 3-4 દિવસમાં સુકાયા બાદ તેના પૂળા બાંધીને સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. બીજી રીત છે પૂળાની રીત. ઘાસ કાપીને તરત પૂળા બાંધવામાં આવે છે. 1-2 દિવસ માટે કાપણીમાં જગ્યાએ 2-3 વાર તેને ફેરવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બીજા-ત્રીજા દિવસે પૂળાને એકબીજાના આધારે ઊભા કરી દેવામાં આવે છે. કઈ રીતે ઊભા કરી દેવામાં આવે છે? જેમ કે જુવારનું બાટું છે, ઉઘા છે, એ રીતે, બરાબર, એકબીજા સાથે. અમુક ખેતરોમાં કદાચ તમે દેખ્યા હોય તો પેલા હોળીના નાના ઢગલા હોય ને, લાકડા ઊભા કર્યા હોય એ રીતે ગોઠવવામાં આવે છે પૂળાઓ. એ પછી સુકાય ત્યારે મોડા લઈ જતા હોય છે ખેતરમાંથી. આ ઢગલામાં હવાની અવરજવર હોય છે જેથી સૂકવણી થતી રહે છે. આ પદ્ધતિમાં જમીન સાથે સંપર્ક ઓછો થવાથી ફૂગનો પ્રશ્ન ઓછો રહે છે અને પાથરવાની પદ્ધતિની જેમ ફેરવણી પણ જરૂર રહેતી નથી અને મજૂરી ખર્ચ ઓછો રહેતો હોય છે. એટલે ઘણા એ રીતે સૂકવતા હોય છે.
ઘાસચારાની કાપણી માટે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દા લખો. તો સૂકો ચારો બનાવવા માટે કાપણી અને સૂકવણી કરતી વખતે નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ અહીંયા વાત કરી છે, બરાબર. તો આપણે એની વાત કરીશું. એને યોગ્ય અવસ્થામાં કાપવા જોઈએ. પહેલું તો ધાન્ય પાકો જ્યારે દાણામાં દૂધ ભરાવા લાગે ત્યારે કઠોળ પાકમાં 50% થી 60% ફૂલ બેસી જાય છે ત્યારે કાપણી કરવી જોઈએ, બરાબર. હવે આ શું છે, ધાન્ય પાકોની વાત કરી છે. સમય સવારે ઝાકળ ઉડતા 9 વાગ્યાની આસપાસ કાપણી કરવી જોઈએ. ભીની એટલે કે સવારમાં જ કાપવું જોઈએ. બાકી અંદરથી જે ઉડે છે ને એ બધું આપણી બોડીને વધારે નુકસાન કરતું હોય છે. ભીની જમીન અને ભીના પાકની કાપણી કરવાથી ફૂગવાળો ચારો થઈ શકે છે. વધારે પડતું લીલું હોય તો આ પ્રશ્ન થઈ શકે છે. સૂકવણીની શરૂઆત કાપેલા છોડવાથી પાતળા ઘરમાં પૂળિયા બાંધવા અને લાઇનમાં ગોઠવવા. હવે જે હવાની અવરજવર હોય એવાની અંદર એને પૂળિયા ગોઠવવાની એની વાત કરી છે. પછી એને પલટાવવાની વાત કરી છે કે પ્રથમ દિવસથી ત્રીજા એટલે 3 દિવસ પછી એને પલટાવી દેવાનું. પછી 5મે દિવસે કેમ ફરી પાછું પલટાવવાનું. પણ આપણે જો તડકો પડતો હોય તો એક દિવસ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પલટાવી દેવાનું છે. એક દિવસ પલટાવી, એક દિવસ રવા દેવાનું, પછી એના પછી ફરી પલટાવી દેવાનું. રંગ જાળવવો એટલે કે એનો તડકો એટલો બધો લાગી જાય કે ઘાસનો કલર પણ ફેલ થઈ જાય. આવું ના થવું જોઈએ, બરાબર. અને પાંદડા છે એ પાંદડા ખરવા ના જોઈએ, કારણ કે પાંદડા ખરી જાય તો પ્રોટીન ઘટી જતું હોય છે ઘાસની અંદરથી. અને વરસાદથી બચાવ કરવો જોઈએ. વરસાદથી બચાવ કરવો એ બને એટલું પ્રયત્ન કરી શકે. ભીંજાઈને પોષક તત્વો એની અંદરથી નીકળી જતા હોય છે, તેની કાળજી રાખવી જોઈએ. એટલે પ્રાણીઓ એને ખાતા નથી. અને વચ્ચે ઉપરાંત પાછું કાળું પણ થઈ જાય છે. ઘાસ કેવું રંગવિહીન થઈ જાય છે, બરાબર. સંગ્રહ માટેની તૈયારી એટલે કે અંદાજે 20% જેટલું પાણી રહે ત્યાં નાની ઢગલી કરી અથવા પૂળા બાંધી બીજા દિવસે સંગ્રહ કરવો જોઈએ. સૂકા ચારાના લક્ષણો છે. સૂકા ચારાના લક્ષણો શું છે કે એની અંદર સોડમ સુગંધ, સારી ગુણવત્તા. સૂકા ચારામાં એક વિશિષ્ટ સોડમ વાસ હોય છે જે પાકની હોય છે, બરાબર. પાંદડાનું પ્રમાણ કેવું હોય છે કે તેમાં પાંદડાનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. પાંદડામાં પ્રોટીન અને પ્રજીવક વધુ હોય છે. પ્રજીવક એટલે કે વિટામિન્સ, મિત્રો. અને એકલો રાડો એટલે કે દાંડી, એકલો રાડો કે રાડું તમે જે કહેતા હોય દેખાતો હોય તેવા પણ પોષક તત્વો ઓછા હોય છે, બરાબર. અને એ રાડાને લાકડા કોઈ ખાતું બી નથી, પશુઓ નહીં ખાતા. રંગ કેવો હોય છે, લીલો ચારો જે રંગનો હોવો જોઈએ લીલા રંગનો હોવો જોઈએ. એમાં પ્રજીવક આહારની હાજરી સૂચક બતાવે છે. એટલે એને ઘાસ હોય છે એની અંદર જો લીલો કલર સચવાયેલો હોય સુકાયા પછી પણ, તેવું સમજી લેવાનું કે એની અંદર વિટામિન સચવાઈ રહેલા છે. ચારો લીલો છાયો આછા રંગનો હોય તે વધુ સારો છે. ભેજની વાત કરી છે તો ભેજની અંદર ચારામાં 15%થી વધુ ભેજ ન હોવો જોઈએ, નહીં તો ફૂગ ને આવું બધું આવવાની સંભાવના હોય છે. અન્ય પ્રકારનું પણ નીંદણ અંદર ના આવવું જોઈએ, નહીં તો ઘાસચારાની ક્વોલિટી બગાડતું હોય છે. દાંડી કહો છો કે થડ કહો છો, આપણે એના ઠૂઠા એમ કહીએ છીએ કે જે કહો છો એ પાતળા અને ચારાની કુલ વજનના હિસાબે દાંડીનું વજન પ્રમાણમાં ઓછું રાખવું જરૂરી છે. અન્ય સૂકો ચારો છે એ ધૂળ અને રેતીથી મુક્ત હોવો જોઈએ. ઓકે મિત્રો, વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. આપણે આ પ્રકારના તમામ વિડીયો આપણી યુટ્યુબ ચેનલના કોર્સ બટનની અંદર મૂકેલા જોવા મળશે, ત્યાંથી જોઈ શકશો. જય હિન્દ.